हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम् कलौ नस्तेव 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 गतिरन्यथा। प्रेम भक्ति प्रदातारं आनन्दनन्दवर्धनं स्वर्णमयी सुतं वन्दे जुगमाया मनोहरं विजयवल्लभां देवीं विजयानन्दवर्धिनीं सदानन्दमयीं सद्धिं जुगमायां नमाम्यहम्। ओं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु शिष्य संवाद ग्रंथ होते पाठ। प्रसंग पुनर्जन्म। शिष्य पुनराय श्री गुरुदेव के जिज्ञासा करितेछेन, तबे एखनकार नव कृत विद्यगण पुनर्जन्म स्वीकार करेन ना केन? गुरुदेव उत्तर दितेछेन, सकले स्वीकार करेन ना ताहा नहे, अनेके स्वीकार करेन ना बटे। ताहार कारण पाश्चात्य पंडितगण पुनर्जन्म स्वीकार करेन ना, सेई जन्य ताहाराओ स्वीकार करेन ना। यूरोपीय दिगेर धर्मग्रंथ बाइबेले पुनर्जन्म सम्बन्धे कोनो कथा नाई। ख्रीष्ट धर्म प्रवर्तक महात्मा जीशु जीवेर जन्मान्तर सम्बन्धे कोनो कथा बोलेन नाई। यूरोपीयगण जे पुनर्जन्म स्वीकार करेन ना, से केवल परलोक सम्बन्धे ताहादिगेर प्रत्यक्ष ज्ञानेर अभाव। ताहारा केवलमात्र विचार और जुक्ति द्वारा परलोक तत्व, आत्मतत्व, भगवत तत्व निरूपण करिते चाहेन। अतीन्द्रिय विषय सकल कदाच चिंता विचार अथवा जुक्ति द्वारा निर्णय करिते पारा जाय ना। এই সকল তত্ত্ব নিরূপণ করিবার একমাত্র উপায় তপস্যা। ইউরোপে তপস্যা পদার্থটি নাই, তাহার আবশ্যকতাও ইউরোপীয়গণ স্বীকার করেন না। ঋষিরা তপস্যালব্ধ জ্ঞান দ্বারাই অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব সকল অবগত হইয়াছেন। পরলোক তত্ত্ব তাহারা দিব্য জ্ঞানে অবগত হইয়া প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া শাস্ত্রে লিখিয়া গিয়াছেন। तपस्या द्वारा और एकटी क्षमता लाभ है। पूर्वे सृष्टि प्रकरण बलिबार समय सूक्ष्म बा लिंग देहेर कथा उल्लेख करियाछि। मानुष साधन बले स्थूल देह त्याग करिया लिंग देहे बहिर्गत हইতে पारे। सूक्ष्म देहे स्थूल देहे हইতে बाहिर हইবার क्षमता যখন মানুষের হয়, তখন মানুষ স্থূল দেহ হইতে বহির্গত হইয়া सूक्ष्म देहे लोक लोकान्तरे भ्रमण करिते पारे। चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र प्रभृति दृश्यमान लोकসমূहे एवं पितृलोक इंद्रलोक इत्यादि चक्षेर अगोचर लोक सकले ताहारा पर्यटन करिते समर्थ हन। एइखाने आमरा अन्य ग्रंथेर एकटू साहाय्य निते पारी। श्री श्री सद्गुरु उपदेशामृत ग्रंथते और श्री श्री बृंदावन लीला और पुरुषोत्तम लीलाते देखते पाওয়া যায় श्री श्री गोसाईजीर आह्वाने परम भक्त और परम भागवत श्री उद्धव जी एसे श्री श्री मामनी के विभिन्न लोके परिभ्रमण करिए सेखानकार अवस्था और सेखानकार दर्शनादि करिए आबार श्री श्री गोसाईजी और श्री माता ठाकुरानीर काछे फिरिये निये आसतेन। से सब दर्शनेर विवरण श्री श्री सद्गुरु उपदेशामृत श्री श्री बृंदावन लीला और श्री श्री पुरुषोत्तम लीला ग्रंथे विस्तृतभावे विवरित हয়েছে। आमरा आबार गुरु शिष्य संवाद ग्रंथटिर पुनर्जन्म प्रसंगे आगमन करिलाम। गुरुदेव बलिया चलियाছেন शिष्यके, आमादिगेर देशेर प्राचीन ऋषिरा एवं ताहादिगेर परवर्ती शंकराचार्य गुरु नानक प्रभृति महापुरुषगण स्थूल देह हईते सूक्ष्म देहे बहिर्गत हइया दृश्य ग्रह नक्षत्र आदिते एवं अदृश्य पितृलोकादिते गमन करिते पारितेन। सूक्ष्म देहे सूक्ष्म लोक सकले अनायासे गमन करिते पारा जाय। स्थूल शीतोष्णादिर क्रिया सूक्ष्म देहे हय ना। सुतरां सूर्येर उत्ताप वायुर शैत्यादि गुण प्रभृति
সূক্ষ্ম দেহের গতিবিধির কোনো প্রকার বিঘ্ন জন্মাইতে পারে না। বায়ুশূন্য স্থানেও সূক্ষ্মদেহ গমন করিতে পারে। ঋষিরা ও পরবর্তী মহাজনগণ এই উপায় দ্বারাও লোকান্তরের সংবাদ, পরলোকের সংবাদ, জীবের পুনরাবর্তনের সংবাদ অবগত হইয়াছেন। মানুষের যখন দিব্য দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হয়, তখন তাহার নিকট ইহকাল ও পরকাল এক হইয়া যায়। ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে যে আবরণ আছে, যে যবনিকা আছে, তাহা তখন তিরোহিত হইয়া যায়। তুমি, আমি অথবা অন্যান্য মানবগণ যেমন এই দৃশ্যমান জগৎ দর্শন করি, যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পারি, যাহাদিগের দিব্যচক্ষু খুলিয়া যায় এবং যাহারা স্থূল দেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহে বাহির হইতে পারেন, তাহারা বাহ্য জগতের দৃশ্যমান স্থূল পদার্থের ন্যায়, যাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়সমূহের অতীত, দৃষ্টির এমনকি জ্ঞানেরও অগোচর, এমন পদার্থ সকল দর্শন করেন, এমন লোক সকলে গমন করিতে পারেন। তোমার নিকট হয়তো আমার এই সকল কথা অসম্ভব বলিয়া মনে হইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক এ সকল সত্য কথা। তপস্যা দ্বারা এ সকল ক্ষমতা কেন, আরও অনেক ক্ষমতা লাভ করা যায়। অষ্টসিদ্ধির কথা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে, সেও কতকগুলি শক্তি, কতকগুলি ক্ষমতা, তাহা তপস্যা দ্বারা সাধক লাভ করিয়া থাকেন। আমি এখানে একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। পরম পূজনীয় মদীয় গুরুদেব শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু পূর্বে বহুদিন ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত ছিলেন। পরে যখন তিনি নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে ব্রাহ্ম সমাজের অবলম্বিত প্রণালী মতো উপাসনা ইত্যাদি দ্বারা মুক্তিলাভ, ভগবান লাভ হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে তিনি গুরুলাভ করিয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দীক্ষা গ্রহণ করিবার পর তিনি গুরুর অনেক কথার সহিত একমত হইতে পারিতেন না। গুরুর অনেক কথায় তাহার বিশ্বাস হইত না। তিনি অনেক সময় গুরুর সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন। একদিন অষ্টসিদ্ধি লাভের কথা, স্থূলদেহ হইতে সূক্ষ্ম দেহে বাহির হওয়ার কথা, অন্য দেহে সূক্ষ্ম দেহ লইয়া প্রবেশ করার কথা লইয়া তাহার গুরুর সহিত তাহার আলাপ হইল, কিন্তু তিনি তাহার গুরুদেবের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তখন তাহার গুরুদেব বলিলেন, তুমি তো আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না, স্বচক্ষে দর্শন করিলে বিশ্বাস করো কিনা? গুরুদেব বলিলেন, প্রত্যক্ষ দর্শন করিলে অবিশ্বাস করিব কেন? তখন তাহার গুরুদেব তাহাকে এক নির্জন স্থানে লইয়া গিয়া সমস্তগুলি সিদ্ধি ক্রিয়া দেখাইলেন। তিনি কখনো বায়ু হইতে লঘু হইয়া পক্ষীর ন্যায় বায়ুসাগরে ভাসিতে লাগিলেন, কখনো অতি সূক্ষ্ম হইয়া বস্তু ভেদ করিয়া তাহার এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বে গমন করিলেন। এইরূপে অষ্টসিদ্ধি দেখাইয়া তাহার পর অন্যের দেহে প্রবেশ করা দেখাইলেন। সেই সময় সেই স্থানে একটি পরিত্যক্ত মৃতদেহ পতিত ছিল। গুরু বলিলেন, এই দেখো, আমি এই মৃতদেহে প্রবেশ করিতেছি। এই বলিয়া তিনি উপবেশন করিলেন। কিছুকাল পরে তাহার দেহ স্পন্দনহীন হইল এবং সব দেহ জাগ্রত হইয়া বসিল। অতঃপর তাহার গুরুদেব তাহার দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, কেমন, এখন বিশ্বাস হইল কি? তখন গোস্বামী প্রভু বলিলেন, অবিশ্বাস করিবার পথ কি আর আপনি রাখিলেন যে অবিশ্বাস করিব? তাহার পর তাহার গুরু পুনরায় মৃতদেহ হইতে তাহার নিজের দেহে আগমন করিলেন। গোস্বামী প্রভুর নিজের মুখে আমি এ কথা শ্রবণ করিয়াছি। এ সকল কথায় তোমার বিশ্বাস হয় কি? শিষ্য বলিতেছেন, আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা আমার কাছে অত্যন্ত আশ্চর্যবোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অবিশ্বাস হইতেছে না। ওই সকল অবস্থা লাভ করিবার জন্য আমার অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা হইতেছে। গুরুদেব তখন বলিতেছেন, এই স্থানে তোমাকে একটি বিষয় সাবধান করিয়া দিতেছি।
যদি তোমার মধ্যে এই শক্তি প্রস্ফুটিত হয়, তুমি এই সকল ক্ষমতা লাভ করো, তাহা হইলে তুমি তাহাতে আসক্ত হইও না। এই সকল ক্ষমতা লাভ করিয়া তাহাতে আসক্ত হইলে ভগবৎ ভক্তি লাভ করিতে পারিবে না। শক্তি পরিচালিত করিতে ইচ্ছা হইবে। অদ্ভুত কার্য করিয়া লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইবে। তাহাতে মনে অহংকার ও অভিমানের উদয় হইবে। সুতরাং ভগবান হইতে দূরে গিয়া পড়িবে। ভক্তি লাভ করিবার পক্ষে সমূহ বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। অনেক সাধক এই স্থানে মারা পড়িয়া থাকেন। এই জন্য ভক্তিমার্গের আচার্যগণ ইহাকে ভক্তিপথের বিঘ্ন বলিয়াছেন। এই কথাটি সর্বদা মনে রাখিও যে প্রতিষ্ঠার ন্যায় প্রবল শত্রু ধর্মপথে আর দ্বিতীয় নাই। আজকের পাঠ এখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরির নাম হরির নামৈব কেবলম, কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যোগমায়া মনোহরম। বিজয়বল্লভাং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সাধ্যিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেদ। ওম শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওম তৎসৎ। ভক্তিভাজন শ্রীমদ্ আচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহোদয়ের বক্তৃতা ও উপদেশ গ্রন্থ হতে পাঠ। দশম উপদেশ, দ্বিতীয় ভাগ। আমাদের দেশে যাহারা কবি, তাহারা সর্বদা সূর্যের সঙ্গে পদ্ম ফুলের প্রেমের বর্ণনা করিয়া থাকেন। বস্তুত তাহার কাব্যাংশ ছাড়িয়া দিলে দেখিতে পাই, সূর্য সুদূরে থাকিয়া পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য অনবরত আকর্ষণ করিতেছে। পঙ্কের মধ্যে পদ্মের জন্ম, কোন পঙ্কের মধ্যে পদ্ম নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছে, সূর্য দূরে থাকিয়া কিরণ বিস্তার করিয়া কেবল নিয়ত বলিতেছে, পদ্ম তুমি প্রস্ফুটিত হও। তৎপরে পদ্ম ক্রমে ক্রমে সূর্যরশ্মিতে পঙ্ক এবং জল ভেদ করিয়া উত্থিত হইয়া জলের উপরিপত্র বিস্তার করিল। ক্রমশ পদ্ম প্রস্ফুটিত হইল। যখন পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়া সূর্যের দিকে চাহিয়া আছে, তখন কেমন সুন্দর, কেমন শোভা। যখন পদ্ম পঙ্ক মধ্যে নিমগ্ন ছিল, তখন সে পৃথিবীর উপরিস্থিত জল বায়ুর বিষয় কিছুই জানিত না। ক্রমে যখন আস্তে আস্তে জল ভেদ করিয়া জলের উপর একটি পত্র বিস্তার করিল, তৎপর একটি মুকুল জন্মিল। পরে সে সূর্যকিরণ প্রাপ্ত হইয়া প্রস্ফুটিত হইল এবং পৃথিবীর উপরিস্থিত সব জানিল। এই প্রকারে আমাদের জীবনে লক্ষ্য করিলেও দেখিতে পাই, যখন আমরা পাপে ডুবিয়া থাকি, তখন ঈশ্বরের বিষয়ে কিছুই বুঝিতে পারি না। কেবল মুখে বলি ঈশ্বর আছেন, কিন্তু জ্ঞাত কি অজ্ঞাত সারে তাহার কৃপা আমাদের উপর পতিত হয়, তখন আমরা পদ্মের ন্যায় পাপ ভেদ করিতে পারি। তখন আর কিছুতেই আমাদের বাধা দিতে পারে না। পদ্ম যখন জলের ভিতর ছিল, তখন সে যেমন জানিত না যে উপরে কি সুখের বস্তু ছিল। যেই জল ভেদ করিয়া উঠিল, তখনই সমস্ত অনুভব করিতে সমর্থ হইল। সেইরূপ আমরা যতদিন পাপে মগ্ন হইয়া থাকি, ততদিন আমরা বুঝিতে পারি না যে পাপ ব্যতীত আর কোনো সুখ আছে। কিন্তু যখন পদ্মের ন্যায় পাপ পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে
পাপের উপর পদ্মের ন্যায় পত্র বিস্তার করিতে পারিলাম, তখনই বুঝিতে পারি যে পাপ ব্যতীত আরও কোনো সুখ আছে। পদ্ম যেমন একবার জল ভেদ করিয়া উঠিলে তাহাকে আর পুনর্বার ডুবাইতে পারে না, জলের উপরই ক্রীড়া করিতে থাকে। সেই প্রকার যখন আমি পাপ ভেদ করিয়া উঠিলাম, তখন আর পাপ আমাকে ডুবাইতে পারে না, তখন আমি পাপের উপর ক্রীড়া করিতে থাকি। তখন দেখি যে আমাকে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল, এখন আমি তাহার উপরই ক্রীড়া করিতেছি। আমরা যখন সংসার ভেদ করিয়া উঠি, তখন আর সংসার কিছুতেই আমাদিগকে ডুবাইতে পারে না। তখন কেবল একমাত্র পরমেশ্বরই সেব্য বলিয়া জানি। গত জীবনের জন্য কষ্ট হয়। আমার এমন ক্ষমতা নাই যে আমি কেবল পাপেই ডুবিয়া থাকি। সূর্য যেমন পদ্মকে প্রস্ফুটিত করিবার জন্য সর্বদা আকর্ষণ করিতেছে, সেই প্রকার করুণাময় পরমেশ্বর পৃথিবীস্থ সমস্ত নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। যতক্ষণ আমরা পাপে ডুবিয়া থাকি, ততক্ষণ বুঝিতে পারি না। কিন্তু একবার পাপ ভেদ করিয়া উঠিতে পারিলে আমি আর অন্য কিছুতেই তৃপ্ত থাকিতে পারি না। তখন তাহার কৃপা বুঝিতে পারিয়া তাঁর দিকেই প্রাণ ধাবিত হয়। এখন সৎ কার্য করিতেছি, আর কতক্ষণ পরে অন্যের অনিষ্ট করিতেছি। এখন ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতেছি, তৎপর মুহূর্তেই আবার আমি কুকাজ করিলাম। ইহাতে আমার কিছুই হইবে না। ঈশ্বরের দিকে একবার যার হৃদয় ফিরিয়াছে, সে কি আর কুকাজ করিতে পারে? সে যে নিজে মরিয়াছে, তাহার কি আর কুকাজ করিবার ক্ষমতা থাকে? আমাকে মরিতে হইবে, না মরিলে কিছুই হইবে না। যতক্ষণ বীজ না মরে, ততক্ষণ সে অঙ্কুরিত হইতে পারে না। সেই প্রকার আমাকেও মরিয়া বাঁচিতে হইবে। দয়াময় পরমেশ্বর প্রথমত যখন নরনারীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখনই তিনি প্রত্যেকের হৃদয়ে ধর্ম বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছেন। সেই বীজ কাহারও বিনষ্ট করিবার সাধ্য নাই। যতক্ষণ পাপে নিমগ্ন হইয়া থাকে, ততক্ষণ তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে না। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান ন বিভেতি কুতশ্চন। পরমেশ্বরের আকর্ষণ যখন আমার উপর পতিত হয়, তখন আমার আর ভয় থাকে না। তখন সংসারের এমন ক্ষমতা নাই যে সে আমাকে ডুবাইয়া রাখে। সংসার আমাকে যতই আকর্ষণ করুক না কেন, আমি তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করিতে থাকি। দয়াময় করুণাময় পরমেশ্বর প্রত্যেক নরনারীকে আকর্ষণ করিতেছেন। আমি এখন ধর্ম করিলাম, আর কতক্ষণ পরেই পাপ করিতেছি। এরূপ করিলে চলিবে না, খাঁটি হওয়া চাই। বীজ যেমন না মরিলে অঙ্কুরিত হয় না, সেই প্রকার আমাকেও মরিতে হইবে। আমি সর্বদা সত্যে বিরাজ করিব, পবিত্রতাতে পূর্ণ থাকিব। আমার পরমেশ্বর এখন আছেন, তখন নাই, এমন নয়। তিনি সর্বক্ষণই আছেন। যখন দেখি আমার সেই ভাব মনে নাই, তখন আমার পাপ পঙ্ক ভেদ করা হয় নাই। আমি এই ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছি, পরক্ষণেই আবার পরস্ত্রীর প্রতি লোভ করিতেছি। আমি এই পরমেশ্বরের পূজা করিতেছি, তৎপরেই আবার দেখি যে আমি অন্যের কুৎসায় ব্যাপৃত। এই সব ততক্ষণ আমি বাস্তবিক সেই পরমেশ্বরকে পূজা করিতে পারি নাই। আমি হয়তো আমার কোনো রিপুর সেবা করিতেছি। আমি হয়তো আমার কাম ক্রোধাদি রিপুর সেবাই এতদিন করিয়াছি। কেবল যদি কতকগুলি কথা বলি, কিন্তু জীবনে যদি সত্য লাভ না হয়, তাহাতে আমার ধর্ম হয় না। সে কেবল আমার বিড়ম্বনা মাত্র। যদি আমার জীবন ধর্ম চায়, তবে কেবল সেই পরমেশ্বরের দিকে নিয়ত চলিবে। সাংসারিক বিষয়ে ডুবিয়া থাকা ধর্ম নয়। আমি সেই পরমেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিব।
আমি সেই সত্য ধর্মকে চাই, তাহাকে না পাইলে আর চলে না। এই সমস্ত জীবনে অনেক কথা বলিয়াছি, আর কথা বলিতে চাই না। এখন আমার মৃত্যু নিকটে, কখন মৃত্যু হইবে জানি না। এখন আর কথা বলিবার সময় নয়। জীবন শেষ করিয়া ফেলিয়াছি, এখন সত্য ধর্ম চাই। অনেক পাপ করিয়াছি, পাপ করিতে করিতে এমন অভ্যেস হইয়া পড়িয়াছে যে এখন সেই অভ্যস্ত পাপ পরিত্যাগ করিতে পারি না। অনেক সময় অনেক চেষ্টা করিতে যাই, দেখি কিছুতেই কিছু হয় না। তখন ভাবি, পরমেশ্বর নিজে উদ্ধার না করিলে আর আমার উপায় নাই। আমাকে না মরিলে হইবে না। আমার অহংকারকে আমি ফেলিতে পারি না। একবার মরিয়া যদি জীবন পাই, তবে আমার মরণই ভালো। একটু শির ও পীড়া হইলে আমি অস্থির হইয়া পড়ি। সামান্য একটু ব্যাধি আমি সহ্য করিতে পারি না। আমি বুঝিয়াছি, সেই কৃপাময় ব্যতীত আমার আর উপায় নাই। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমি সেই দিকে যাই। আমি এই পশু জীবন আর ধারণ করিতে পারি না। আপনারা আশীর্বাদ করুন, আমার পশু জীবন দূর হইয়া যাউক, আমি মরিয়া জীবন পাই। দয়াময় প্রভু, আমাকে কৃতার্থ করো। আজকের উপদেশ পাঠ এখানেই সমাপ্ত হল। হরি বল, হরি বল, হরি বল। জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব, জয় গুরুদেব। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম। কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। হরের নাম, হরের নাম, হরের নামৈব কেবলম। কলৌ নস্তেব 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 গতিরন্যথা। শ্রী শ্রী গুরবে নমঃ। প্রেম ভক্তি প্রদাতারং আনন্দানন্দবর্ধনম স্বর্ণময়ী সুতং বন্দে যুগমায়া মনোহরম বিজয়বল্লভং দেবীং বিজয়ানন্দবর্ধিনীং সদানন্দময়ীং সদ্ধিং যোগমায়াং নমাম্যহম। ওং সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখভাগ ভবেৎ। ওং শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওম তৎসৎ, হরিঃ ওম তৎসৎ, হরিঃ ওম তৎসৎ। শ্রী শ্রী সার সংগ্রহ মাধুরীমা গ্রন্থ হতে পাঠ। ৩রা শ্রাবণ। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব ৫ জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা শ্রবণ করো। রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্ময়োনিষু উৎপন্না ব্রাহ্মণ কুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান কুলান। বরাহ পুরাণে মহেশ বাক্যং ও শ্রী চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড হতে। অর্থাৎ রাক্ষসেরা কলিযুগ অবলম্বন করিয়া বিপ্রজনিতে জন্মগ্রহণ করে, আর সেই বিপ্রকুলে জন্মিয়া কাল প্রভাবে যাহাদিগের সংখ্যা কৃশ বা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, সেই শ্রোত্রিয় কুলকে বাধা প্রদান করিতে থাকে। কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে অবৈষ্ণবাঃ তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েত। পদ্মপুরাণে মহেশ বাক্যং ও শ্রী চৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ড হইতে। অর্থাৎ এ বিষয়ে অধিক আর কি বলিব। ব্রাহ্মণ হইয়াও যাহারা অবৈষ্ণব, প্রমাদ নিবন্ধনেও তাহাদের সম্ভাষণ ও স্পর্শন বিসর্জন করিবে। মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে ইতি। শ্রী ভগবৎ সন্দর্ভে শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হইতে। অর্থাৎ মুক্ত পুরুষগণ স্বেচ্ছায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক
ভগবানের ভজনা করিয়া থাকেন। न भजति कुमनीषिणां य इज्जं हरिरधनात्मन प्रियो रसज्ञः श्रुतधनकूलकर्माणं मदैर्ये विदधति पापमकिञ्चनेषु सत्सु। শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থ স্কন্দ ৩১ অধ্যায় ২১তম শ্লোক হইতে। অর্থাৎ, যে সকল ব্যক্তি বেদ, বিদ্যা, ধন সম্পদ এবং কুল ও কর্মের নানাবিধ অহংকারের মাদকতায় নিষ্কিঞ্চন সজ্জন বৃন্দের প্রতি পাপাচরণ করে, শ্রীহরি সেই দুর্মতিগণের পূজা গ্রহণ করেন না। কেননা যাহাদিগের আর কোনো ধন নাই, আত্মরূপী ভগবানই যাহাদিগের একমাত্র ধন, সেই সমস্ত বাসনা বন্ধন মুক্ত অকিঞ্চনগণই শ্রীহরির একমাত্র ধন এবং প্রীতিপাত্র। কারণ তাহাদিগের ওই প্রকার প্রেম রসের মর্ম তিনি না বুঝিতেছেন তাহা নহে, তিনি জানিতেছেন যে অহো, ইহারা ধন পুত্রাদির মমতা ত্যাগ করিয়া আমাকেই কেবল আপন বলিয়া জানিল। তাঁরা প্রণাম করে চলে গেলেন। শ্রী শ্রী গোসাইজি বললেন, মা, এবার নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় বহুলোক সত্য পথের সন্ধান পাবে। চৌঠা শ্রাবণ। শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তারা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব ৫ জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা, শ্রবণ করো। নান্তং বিদম্মহমমি মুনয় অগ্রজাস্তে মায়া বলস্য পুরুষস্য কুত অপরেজে গায়ন গুণান দশ শতানন আদিদেবঃ শেষো অধুনাপি সমবশ্যতি নশ্য পারম। শ্রীমদ্ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্দ ৭ম অধ্যায় ৪১তম শ্লোক হইতে। অর্থাৎ, হে নারদ, সেই পুরুষের মায়া প্রভাব যে কত, তাহা আমি অদ্যাপি পরিজ্ঞাত হইতে পারি নাই। তদীয় পূর্বজ ওই সনকাদি মুনিগণও তাহা জানেন না। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সহস্রানন আদিদেব অশেষ গুণগান করিতে করিতে তাহার পার প্রাপ্ত হইতেছেন না। কো ব্যক্তি ভূমন ভগবান পরাত্মন যোগেশ্বরোতির ভবত শ্রীলোক্যাম ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি বিস্তরয়ন ক্রীড়সি যোগমায়াম। শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্দ ১৪ অধ্যায় ২১তম শ্লোক হইতে। অর্থাৎ, হে ভুবন, হে ভগবান, হে পরমাত্মন অর্থাৎ সর্ব অন্তর্যামিন, হে যোগেশ্বর, তুমি তদীয় স্বরূপ ও শক্তি যোগমায়াকে বিবিধ প্রকারে বিস্তারিত করিয়া লীলা করিয়া থাকো। অহো, তদীয় তত্তৎ লীলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়, কেন হয়, কখন হয়, আর উহা কত প্রকার, এই ত্রিভুবনে কোন ব্যক্তি তাহা বিদিত হইতে সমর্থ। ইতি দ্বাপর উর্বিশ স্তুবন্তি জগদীশ্বরম নানাতন্ত্র বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্দ ৫ম অধ্যায় ৩১তম শ্লোক। অর্থাৎ, হে পৃথিবীপতে, দ্বাপর যুগে সকলে এই বলিয়া জগদীশ্বরের স্তুতিবাদ করেন। কলিকালেও সকলে নানারূপ তন্ত্রবিধি অনুসারে যে প্রকারে তাহার স্তব করিয়া থাকেন তাহা বলিতেছি, আকর্ণন করুন। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা অকৃষ্ণং সাঙ্গপাঙ্গাস্ত্র পার্ষদম যজ্ঞহি সংকীর্তন প্রায়র্যজন্তি হি সুমেধসঃ। শ্রীমদ্ভাগবত ১১ স্কন্দ ৫ম অধ্যায় ৩২তম শ্লোক। অর্থাৎ, যিনি অভ্যন্তরে কৃষ্ণ কিন্তু বহির্ভাগে অকৃষ্ণকান্তি অর্থাৎ বিদ্যুৎবৎ গৌরবরণ
সুমেধাগণ সংকীর্তন বহুল যজ্ঞ অর্থাৎ অর্চনা বিধি দ্বারা তাহার অর্চনা করিয়া থাকেন এবং তৎ সঙ্গে তদীয় অঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গ সদৃশ শ্রী নিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীমদ্ অদ্বৈত আচার্য প্রভু, উপাঙ্গ অর্থাৎ অঙ্গের অঙ্গ সদৃশ শ্রীবাস পণ্ডিত আদি, অস্ত্র অর্থাৎ অবিদ্যা কাননোচ্ছেদক অস্ত্র সদৃশ ভগবানের নাম ও পার্ষদ বৃন্দের অর্থাৎ শ্রী গদাধর শ্রী গোবিন্দাদিরও পূজা করেন। তাঁরা প্রণাম করে চলে গেলেন। 5ই শ্রাবণ শ্রী শ্রী গোসাইজি ও শ্রী শ্রী মাতা ঠাকুরানীকে প্রণাম করে কাছে বসলাম। তাঁরা আশীর্বাদ করলেন। সেই বৈষ্ণব 5 জন এসে প্রণাম করে বসে বললেন, মা শ্রবণ করো। প্রকটঃ পতিতঃ শ্রেয়ান य एक যত্তধঃ স্বয়ং বক বৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পায়য়ত্ত পরানপি। নারদীয়ে ও শ্রী চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড হইতে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকাশ্য রূপে পতিত সে ব্যক্তি ভালো, কারণ সে কেবল একাকী আপনি অধোগামী হয়। কিন্তু যে মূর্তিমান পাপ বকের ন্যায় ভণ্ড বৃত্তির অনুকারী সে আবার অন্যান্য সকলকেও পাতিত করিয়া থাকে। হরন্তি দর্শবো অকুট্টাং বিমোহস্ত্রৈ নৃণাং ধনম পবিত্রৈরতি তীক্ষ্ণাস্ত্রৈর বাণৈরেব বকব্রতঃ। নারদীয়েই ও শ্রী চৈতন্য ভাগবত মধ্যখণ্ড হইতে, অর্থাৎ দস্যুগণ গৃহের বাহিরে বিজন স্থানে নানারূপ অস্ত্রে বিমোহিত করিয়া লোকের ধন সম্পত্তি অপহরণ করে। বকব্রতগণ তদ্রূপ পবিত্র চরিত্রের নানাবিধ ভান করিয়া সেই অতি তীক্ষ্ণাগ্র স্বরসমূহে মোহ উৎপাদন করত লোকের যথা সর্বস্ব অপহরণ করিয়া থাকে। অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনঃ পর্যুপাসতে তেষাং নিত্য অভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম। শ্রীমদ্ভগবদ গীতা 9ম অধ্যায় 22তম শ্লোক। অর্থাৎ যে সমস্ত লোক একমাত্র আমারই কামনায় আমারই ধ্যান করিতে করিতে সর্বথা আমার উপাসনা করেন, সকল সময়ে এবং সকল প্রকারে আমাতেই অনুরক্ত, সেই সকল লোকের যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি। কশ্যকে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম। শ্রীমদ্ভাগবত 8ম স্কন্ধ 16 অধ্যায় 19তম শ্লোক হইতে। অর্থাৎ পতিপুত্রাদি কে কাহার, অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে, মোহই ওই সকল প্রতীতির হেতু। কৃষ্ণ ভক্তি রসভাবিতা মতিঃ ক্রিয়তাং যদি কুতোপি লভ্যতে তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্ম কোটি সুকৃতৈর্ন লভ্যতে। পদ্মাবল্লম শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড হইতে। অর্থাৎ যাহা জন্ম কোটিকৃত পুণ্য দ্বারাও লভ্য হয় না, আবার লোভী যাহার সামান্য মূল্য, অর্থাৎ লোভরূপ সামান্য মূল্য দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশী কৃষ্ণ ভক্তি রস ভাবিতামতি যাহা হইতেই লাভ করিতে পারো ক্রয় করো। তাঁরা প্রণাম করে চলে গেলেন। হরি বল হরি বল হরি বল। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় গুরু জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় জয়। জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় জয় জয়।
জয় গুরু, জয় গুরু, জয় গুরু, জয়।